the protective force. The hallmark of jnana is unperturbability. Sadhana is retaining the attention on the self. Sadhana should be done till the world exists in you. What is special about jnani? Jnani has no expectations and hence no disappointments. He has no anxiety and hence no surprises. Whatever happens is obvious to him. He has no complaints. He is totally free even while being in the body. Though he is in the world is not in him. Guru is the protective force in nature. He is guiding you in the righteous path, righteous safety to security. That is the direction in which he guides you. So he ensures protection, guidance and prevention of any artificial traps laid by other forces. Thus he is elevating you to spiritual wisdom. The Guru constantly reduces your attention minute by minute, layer by layer in the material world. He does so even if you suffer, when you enjoy, when you are overjoyed about certain things or depressed on some occasion. What he is constantly doing with you is your attention to material world being reduced. In other words, the samskaras that are responsible for these underlying moods are washed. They will never reappear. Material security is part of material welfare. Important thing is your psychological and emotional balance. They are never to be lost, and then cleaning you through every experience, one layer after another. Ultimately, there is nothing inside. Guru's presence must have absolutely clear purpose, not a vague journey, this and that teaching, clarifying doubts and living. It is not so. It's a very sharp-edged knife, an arrow that directly goes into the consciousness and that sword touches the soul, empties it, and burns all the samskaras like the ashes of a rope. Man is still there moving around, but the original core of it, the seed of it, the sprout of the next birth is killed. That is the ultimate achievement. Guru's service to the disciple. There is the physical presence of Guru and the spiritual presence of Guru. There is some difference between the two. So far as ultimate redemption is concerned, spiritual Guru is more than enough. In spiritual Guru, a bonus, or is there enough justification for his physical presence also? Here, the role that he plays is that of a man. Guru as a man slowly replaces the samskaras, the man in the Sishya. In other words, when he is granted day-to-day presence and help by the Guru, when he is living with him, there is not merely transformation in the man that follows him, there is a replacement also. He is not that man today. One after the other, every samskaras is dug up from the deep vaults of deep foundations of this ego that has accumulated these things from several births. Secondly, if you try to remove one samskara, the other may creep in. Suppose you are successful in removing hatred, lust may take its place. These are all forces. They are energies. Jnana is superior to yoga, but jnana is not easily understood. A guru can make you a yogi. That is not difficult. But what happens to you then is a very big thing. People have lost many valuable things in spiritual planes. But in the presence of the Guru, any samskara in the man, whether it is negative or positive, which is an obstruction in the path of self-wisdom, is not only removed but replaced by that of Guru. With the standard equipoise, the wisdom of Guru immediately takes place, sits there without allowing any other. So once and for all the possibility of acquiring anything in the void is lost. When hatred is removed in the void, lust taking place, such a thing will not happen with Guru's wisdom in him. That is exactly where Guru is not only throwing out old material, but is also filling in there slowly, brick by brick. This secret is known to finished Gurus, which is why they live with them. Whatever is coming to the surface as their behavior is exhaustion. It is coming to surface and getting exhausted. It is exhausting the samskaras. Guru sits inside and throws things out. That is what the Guru should do in ideal conditions. There is nothing greater, nothing bigger than that. This is the ultimate in Guru's service to the disciple. Otherwise, for a while suspending them, repressing them, suppressing them, postponing them, this is not a permanent service to the disciple. So the samskaras are necessarily going to be replaced by a proper Guru. They must be replaced by something totally different. What exactly is there in him must be found.
That is exactly why the samskaras are getting exhausted. Slowly, brick by brick, a new personality is built on the same site. Site is the same, it is not the same man. He would not react in the same manner as he would have reacted 10 years ago. Coming across wealth and women or a position or an opportunity to rule the country would not touch him. He would have jumped at it before. The inner man is changed. So this is the direct benefit of the presence of the physical guru. After a finished state is reached, spiritual help is just enough. You climb up to any height. All these are not the same old personalities. The same old samskaras are not there. And in this, the permanent benefit is, even if he is reborn, the samskaras don't make him the same man. He's a different man. Even in the rebirth, he is a different man. A possible rebirth also does not leave him. He is not born with a disadvantage. Otherwise, what happens is that man is in where is condition. First and foremost thing is he should be different. The samskara should be washed out and the balance must be maintained. It is equipoise. The six enemies, the jnana, the positive side, the leftist in the man, the rightist in the man, the right man and the wrong man inside, they must be balanced. That equipoise must be there where something is taken away. The guru sits there to ensure the balance. What the guru can give is one thing. What he can take away from you is another. That is much greater service to you. The jiva must be washed off its samskaras and cleansed. They cannot get absorbed into me with any of their samskaras attached to them. They have to be totally removed from them, must be totally pure, must be free from any impurity or any samskaras, good or bad. To think of doing sadhana is a good samskara. The relationship between guru and disciple is not teaching and preaching but transforming. It is transforming by replacing his samskaras with himself, with his own. So that is exactly why they are accompanying each other beyond their bodies. The ultimate in guru-sishya relation is transformation. The man's ego is slowly getting neutralized. That's why karma does not yield, and the loss of karma and rebirth lose the grip on him. This man is changed. One reason is the Guru's consciousness is subconsciously entering him. Guru's consciousness is in the subconscious of the disciple. If this is consciousness, that is subconscious. For this reason, he does not know what the Guru is working in him. People pray, you take care of me. Let me not take any independent decision. You become responsible for everything I do. Please guide my thinking. These prayers unwittingly uttered are handing over their ego to a higher force willingly. For that reason, even when they don't surrender, it behoves the Guru to take care of the genuine but innocent seeker. The universal law is not to be altered anywhere. The condition of the jivas only has to be altered. Samskaras must be changed and the change follows. Guru is not a consciousness. Guru is not an individual. Guru is not an ego. He is not at all a body. He is something immense vis-a-vis his capacity. What people give him is like a shower of the sea. When rivers can vanish into it in minutes, what is a shower? People think that they must serve Guru, use the Guru. You can never serve him because service must be needed by him. What kind of service can you offer? Suppose he does not get food for his physical body for 15 days, he goes on starving. He has accepted it. Even then he is not asking for food, not expecting any food, nor is he pleased when the food is given. He has to acknowledge the food given to him. He shows his pleasure. The pleasure is a reply, an answer, a reaction, a response to your devotion, not accepting that he has needed it. Use the Guru. Don't serve him. It is your wealth, very rare wealth, a wealth that God has given you. Some grace you have earned from God. If God is the gift of Guru, before that Guru is the gift of God. Surrender your physical weakness and the weakness of your mind. Say, take it, I'm giving it. Keep the Guru in the heart, in the mind. The heart center in my body is the controlling center of my body. Stay here. It is not a sin to ask your Guru to take your suffering, nor a punyam in the presence of your Guru towards the Guru. If you understand this,
You are absorbed into him. Keep him in your heart. That is sure path to all renunciation. Guru, only look at me, look into me, look for me, look into yourself. I am presenting myself to you, the what's, reality, and me in you. These three are gurus. They are different gurus but consistent with each other, derives one from the other. The so-called last guru is the first guru from whom the scripture is born. The second guru is the physical output of it. Again, it leads to the same. The triangle is in fact only to adopt. What is Sanatana Dharma? The path followed by those who never depended on the scripture, the study of it and who found their path, their own path for themselves, who were gurus unto themselves. Their words are your guru, and my words are theirs. So the guru is a living example in the path. He is a sword that cuts all your links with anything. He allows you to soar high in the skies like a free bird. You have to keep these thoughts and enjoy them. That becomes samadhi. You slowly slip into samadhi. గురువు దగ్గర తనకంతా తెలుసు అన్నట్లు బిహేవ్ చేయకూడదు. అయినా తనకేం తెలుసు? అంతా తెలిసిన గురువే తనకేమీ తెలియనట్లు ఎంతో వినయంగా ఉంటాడు. వినయాన్ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపిస్తాడు. వినయం వల్లనే గురు కటాక్షం సిద్ధిస్తుంది. ఓన్లీ హ్యూమిలిటీ అచీవ్స్ గురు కటాక్షం. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ యోగ సాధన, సిట్టింగ్ దేర్ ఇన్ ప్రాణాయామ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ థింక్ ఆఫ్ గురు, ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఆన్. హీ ఈజ్ లైక్ ద హీలియం బెలూన్, హైడ్రోజన్ బెలూన్, lighter than the air. You attach yourself to it. It lifts you, defying even gravity. Guru is something like that. You are attached to him. He is the powerful anti-gravitational vibrant force. Does the helium or hydrogen balloon make any effort to fly? It is its nature. The difference between a book and the Guru is the book is teaching you all the truth, but it cannot help you. Guru is also a book with the ability to help you. The significant thing in the travel of Jiva in Prakriti is meeting the Guru. From the moment you meet the Guru, what is happening? You may say, obviously there is absolutely no change in me. I am still the old man, but with devotion and affection I receive. But with or without your knowledge, what is exactly happening is that if he is a real Guru, if he is your Guru truly, then from that moment no further karma is adding to your life. Anything that you do is not adding to the karma already acquired in the past. The accumulation of karma is stopped. The exhausting of the old karma has started at a faster rate. The karma doesn't change. You are given a protective shield that is always obvious in the presence of Guru. Good karma is economically released. It is not allowed to exhaust overnight. It is released in installments. So even material life is somewhat regulated in the presence of Guru. So one ultimate truth governing the whole phenomenon is not even 1 ounce of karma is adding to your account is obvious. గురువే త్రాత. సృష్టికి కారణభూతమైన మూల పదార్థమందు లయము చెంది కేవల సంకల్పం మాత్రము చేత అనేక మార్లు మానలోకానికి వచ్చి మనల్ని అనుగ్రహించేందుకు అనేక రూపాలు పొందగలిగిన అతి సమర్థవంతులైన భగవత్స్వరూపులైన గురువు యొక్క ధ్యానం పటిష్టంగా చేయాలి. అలా ధ్యానించేటప్పుడు ధ్యాని ఇండైరెక్ట్ గా సెంటర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అవుతాడు. సృష్టి ఈజ్ అ సర్కిల్ వేర్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్స్ సెంటర్. ఎడ్జ్ మీదకి వెళ్తే అది సెంటర్ అవుతుంది. అంటే దిస్ సర్కిల్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ టు ఎనీవేర్, దేర్ బై కేపబుల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ధ్యాని ఇట్స్ సెంటర్. గురువు యొక్క వ్యక్తిత్వంలో ఎంతటి మాత్ర శక్తులు ఉంటాయంటే ఆయన ముందరకు వెళ్ళి ఆయన చెప్పింది ఏదైనా సరే ఒప్పుకోకుండా ఉండలేరు. వాళ్ళు ఎదురుగా వాళ్ళు చెప్పింది ఎవ్వరూ కాదనలేరు. నువ్వన్న తప్పు అని ఎవరూ చెప్పలేరు. అత్యద్భుతమైన వాళ్ళ తేజస్సులు అలా ఉంటాయి. ఆ పర్సనల్ మ్యాగ్నెటిజం అలాంటిది. మహాత్ముల ఉపాధి కూడా శరీరమే. మహాత్ములు అన్నారు కానీ మహాకాయులు మహాశరీరాలు అనలేదు. పరతత్వం ఆత్మలో ప్రతిబింబించే పరమాత్మలు వాళ్ళు. వారి శరీరానికి బాధ కలుగుతుంది, అయినా వాళ్ళు మనలాగా హెల్ప్లెస్ గా ఉండరు. శరీరంలో ఉన్న సమస్త రుగ్మతలను బాగు చేసుకునే ఆధ్యాత్మిక శక్తులున్నాయి. వ్యవధి, పరిధి, అవధి లేని అనంతమైన శక్తులు. దానితో ఏమైనా చేయవచ్చు. వాళ్ళ శరీరంలోని రోగాలే కాక సమస్త శరీరాల్లో ఉన్న రోగాలు కూడా బాగు చేయవచ్చు. ఇక్కడ ఒక ధర్మ సూక్ష్మం అడ్డు వస్తుంది. పరమేశ్వరుని విభూతి వాడుకుని నశ్వరమైన శరీరం యొక్క బాధలను బాగు చేయడం లాభమా నష్టమా?
అది ఎంతవరకు ధర్మము? ఈ జిజ్ఞాసలో పడ్డప్పుడు శరీరాన్ని రక్షించుకుందామన్న ఆశ ఉండదు. ఇది వారి స్వభావ సిద్ధ లక్షణం. ఈ శరీరంలో ఆయన ఉండరు కనుక శరీరం ఏమైతే ఏమిటి అనుకుంటారు. జ్ఞానము చేత శరీరంకు అతీతమయ్యే స్థితి వస్తుంది. మనసు శరీరంలో వ్యాపించి ఉన్నంత వరకు మహాయోగి అయినా శరీరం బాధపడుతున్నప్పుడు బాధపడతాడు. యోగి తన శక్తులతో తన బాధలను నివారణ చేసుకోగలడు. బ్రహ్మజ్ఞానికి ఆ బాధ లేనే లేదు. భౌతిక వస్తువే లేదు. శరీరమే తనకు లేదు. విశ్వమంతా తనే అనుకుంటాడు. విశ్వాతీతమైన పరతత్వము కూడా తానే అనే భావనలోనే స్థిరుడై ఉంటాడు. అది బ్రహ్మజ్ఞాని యొక్క సత్యానుభూతి. సమస్త జీవరాశుల్లోనే కాక రాయిలో రప్పలో భగవంతుణ్ణే చూస్తాడు. బాధలున్నా బాధపడేవాడు లేడు. రియాక్షన్ ఇస్ టోటల్లీ యాబ్సెంట్. సుఖ దుఃఖాలకు మాత్రమే అతీతుడు కాదు. ఏ అనుభవము తంది కాకుండా చేసుకోగలడు. ఇట్టివాడు ప్రపంచంలో తిరుగుతుంటే దాని వాసనలు ప్రపంచానికి అంటుకుంటాయి. ఆ మహాత్ముల ధ్యానం చేతనే మనస్సు లయం చేసే శక్తి వస్తుంది. అందుకే గురువే దైవం, గురువే గతి, గురువే శరణ్యం. ఈ భావనతోటి ఏ ప్రయత్నమన్నా చేయడు. భూలోకంలో ఉండడమే కాక జీవులు ఊర్ధ్వలోకంలో ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా పునః అధోలోకములను కోరే అజ్ఞానులకు జ్ఞానమిచ్చి ఊర్ధ్వలోక గమనానికి సహాయం చేసేవాడు గురువు. ఊర్ధ్వలోకాల్లో కూడా రక్షణ శక్తి గురువు. హిరణ్యలోకవాసి అయిన గురువు మనుష్యులను ఉద్ధరించడం కోసం స్వకీయ సంకల్పం చేత భూలోకానికి వస్తారు. నిమిత్త మాత్రంగా వీళ్ళకి భ్రమ కల్పించి సామాన్యుని వలె కనబడి, తాను సాధన చేసినట్లు కనబడి, అనుభూతిని పొందినట్లు కనబడి, ఇట్లా మీరు కూడా చేయండి అని చెప్పినట్లు కనబడి వాళ్లకు చూపించి వాళ్ళ ఆ మార్గంలో తీసుకెళ్తారు. ఊర్ధ్వలోక జిజ్ఞాస తక్కువగా కలిగి దేవతలు కూడా ఒక మాయకు లోబడి ఉంటారు. మాయకు అతీతుడైన జ్ఞాని దేవత కన్నా గొప్ప. జ్ఞానులైన మహర్షులు వస్తే ఇంద్రాదులు లేచి నమస్కరించి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి వారిని ఆశ్రయిస్తారు. జ్ఞానికున్న శక్తి, నిర్లిప్తత అనేక లోకాలలో ఏకకాలమందు సంచరించే స్థితి వారిని అమిత పూజనీయులుగా చేస్తాయి. మాయాతీతుడు ఒక్క పరమ పురుషుడే. అంటే కేవలం గురువు అనుగ్రహం చేత ఆయన శిష్యులు మాయను దాటి ఆయనకు సమీపవర్తులవుతారు. ప్రతి స్టేజ్లోనూ గురువు కూడా ఉండి శిష్యునికి బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తి లభించే వరకు కూడానే ఉంటాడు. గురువుని నమ్ముకున్నాక ఈ లోకంలో దారి చూపించడమే కాదు, చూస్తుండగానే అనేక జన్మల కర్మలను దహించగలడు. ఏ లోకంలో ఉన్నా శిష్యుణ్ణి రక్షించగలవాడొక్క గురువే. పుణ్యము లేకపోయినా తపస్సు చేయకపోయినా గురువే రక్షకుడు. క్రతువులు, యజ్ఞాలు, జపతపాలు చేయక్కర్లేదు. తలకిందులుగా వాలివ్యాధుల వల్ల తపస్సు అవసరం లేదు. పంచాగ్ని మధ్యలో భయంకరమైన తపస్సులు చేయక్కర్లేదు. ఇతడు నావాడు, నన్ను రక్షిస్తాడు అని నమ్ముకున్నారో ఆ విశ్వాసము చేతనే ఇతడు రక్షించబడతాడు. మనిషికి కాళ్ళు చేతులు ఆడని పరిస్థితిలో కూడా నడుముకి తాడు కట్టుకుంటే ఇంకొకడు పైకి లాగినట్లు తనకి తానే 2 మెట్లు ఎక్కలేకపోయినా నిచ్చెన ఎత్తుకుని పైకి తీసుకెళ్లేవాడుంటే సులభం. ఉత్తమ శక్తితో ఉత్తమ బంధం ఏర్పరచుకుంటే చాలు. అందువల్ల ముక్తి చాలా సూక్ష్మమైనది. ఎన్ని పాపాలు చేసినా గురువుపై అమిత విశ్వాసం ఉంటే ముక్తికి అడ్డురాదు. సూక్ష్మలోకాల్లో కూడా వీడి కర్మలను గురువు నశింపచేయగలడు. అవసరమైతే స్వయంగా అనుభవిస్తాడు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఉద్ధరింపబడతారు. ఈ లోకంలో భగవంతుని ఆరాధించిన వాడు కూడా చిట్ట చివరికి సన్మార్గంలోకి వెళ్తాడని నమ్మకం లేదు. అప్పుడు గురువు, నాయనా నీకు ఈ కారణ శరీరం తీసిస్తున్నాను, నాతో రా అని చెప్పి తీసుకెళ్లవచ్చు. ఆయన తన బ్రహ్మ తేజస్సు చేత, జ్ఞాన తేజస్సు చేత వాళ్ళని క్షాళనం చేసి కారణ శరీరం నాశనం చేస్తే నేను అనే వస్తువు పోతుంది. అది పోయాక ఏది అనుభవించే భోక్త ఉండడు. నీకు ఎవరితోనూ పనిలేదు. నిన్ను నిర్గుణ పరబ్రహ్మలోకి తీసుకెళ్తాను రా అని సకల సగుణ లోకములకు అతీతమైన నిర్గుణ బ్రహ్మలోకానికి తీసుకువెళ్ళి వీణ్ణి కూడా రహితుణ్ణి చేసి ముక్తుణ్ణి చేయగలిగ మహత్తర శక్తి సంపన్నుడు గురువు. అటువంటి ఉన్నతాధికారిని పట్టుకోవడం వల్ల నాకు నిర్గుణ పరబ్రహ్మే ప్రసాదించండి అన్న వాడికి అన్ని లోకాలను అధిగమిస్తూ గురువు పైకి తీసుకెళ్తాడు. పైదాకా వెళ్ళి పెద్ద పాము నోట్లో పడి అడుక్కి జారే ప్రమాదం ఉంది. ఆ ప్రయాణంలో చివరికి 1 పడుతుందో 2 పడుతుందో తెలియదు. ఒక అతీత శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుంది. ఆ అతీత శక్తిని నమ్ముకున్నవాడు నా వల్ల ఇది కాదు, నీ చేతనే అవ్వాలి, నీ అధీనం అందున్నాను, నీట ముంచినా పాల ముంచినా నీవే అని భారం వేస్తే వాడు తప్పక ఉత్తేజుడవుతాడు. అంతేకాని గురువు భౌతిక రూపాన్ని చూసి ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలు కొలిచి
తర్వాత ఆయనను ఆశ్రయిద్దామనే జ్ఞానంలో పడకుండా ఉంటే అటువంటి తదధీన వృత్తి, ఆత్మార్పణ, సెల్ఫ్ సరెండర్తో ఆయనను అనుసరించడం వీడి ప్రధాన కర్తవ్యం. మహామంత్రములు అనేకములున్నాయి, కానీ పంచాక్షరిలో ఒక గొప్ప యోగ రహస్యం అన్నది. స్థూల శరీరంలో ఉంటూ పంచాక్షరి చేసిన వాడు సూక్ష్మ శరీరంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్తాడు. దేవతలు కూడా ప్రవేశింపలేని ఒక సొరంగములో నల్ పాయింట్లో, 0 పాయింట్లోకి వీడు వెళ్తాడు. నిస్సందేహంగా అది చాలా ఉత్తమమైన స్థితే. గురువులో ఈ మాత్రం సందేహం ఉంటే వీడు అక్కడే ఉండిపోతాడు. ముందుకు పోడు, వెనక్కి పోడు. అక్కడ విష్ణువు వచ్చి నీకు గురువెందుకు నేను రక్షిస్తా అంటే ఆయనకు దండం పెట్టి స్వామి నీవు వెళ్ళు అనాలి. కర్మఫలాలనిచ్చే విష్ణువు సగుణమూర్తి. కొందరిని రక్షించి కొందరిని శిక్షిస్తాడు. స్వపర భేదము లేకుండా తనతో ఉన్న వారందరినీ రక్షించేవాడు గురువు. యోగ రహస్యము తెలియకుండా పంచాక్షరి చేసిన ఆ మంత్రమందున్న మహత్తర శక్తి చేత సాధన అంతరాయం లేకుండా సాగుతుంది. ఒక గురువుని నమ్ముకున్నవాడు ఎట్లా పైకి వెళ్తాడో, పంచాక్షరిని నమ్ముకున్నవాడు కూడా అట్లాగే పైకి వెళ్తాడు. ఆ మంత్రశక్తిపై విశ్వాసము, శరణాగతి ఉండాలి. క్రియాయుగంలో ఏమి చెప్తారంటే శరీరంలో 24 సెంటర్స్ ఉన్నాయి, 24 సెన్సిటివ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని మనసు సహాయంతో కేంద్రీకరిస్తాడు. మనస్సును ఏకకాలమందు 24 సెంటర్స్లో ప్రవేశపెట్టి హృదయంలోకి విత్డ్రా చేసుకోగానే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసంలో ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతాయి. ఊపిరి తీసుకోకుండా 1000 సంవత్సరాలు కూడా అట్లాగే కూర్చుంటారు. ఆ స్థితిలో గురువు అనుగ్రహంతో గురువు చేయి పట్టుకుని పై మెట్లు ఎక్కాలి. వీడొక్కడే ప్రవేశిస్తే ఏమవుతుందో చెప్పలేం. గురువు యొక్క అవసరం అడుగడుగునా ఉన్నది. ఆయన తప్పత్రాత లేడు, రక్షించే నాథుడు లేడు. హరిహరాదులు కూడా వాడిని రక్షించలేదు. గురువు అనుగ్రహం లేకపోతే పిలిచినా వినపడదు, అది శూన్యం. క్రియాయోగమే కాదు, మన మార్గంలో కూడా అక్కడికి వెళ్ళవచ్చు. క్రియాయోగంలో గురువు యొక్క అవసరం ఎంత ఉన్నదో ఇక్కడ కూడా గురువుతో అంత అవసరం ఉన్నది. గురువు కేర్లో ఉన్నప్పుడు హరిబ్రహ్మాదులు కూడా వచ్చి రక్షించరు. ఎందుకంటే హరి ఆయనే, హరుడు ఆయనే, బ్రహ్మ ఆయనే. ఈ సత్యం మర్చిపోవద్దు. ఒకవేళ గురుశక్తిపై అనుమానం వస్తే ఆ సందేహం వల్ల పతనం కలగవచ్చు. ఒకవేళ పతనం చెందితే మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వచ్చి మాత్ర శక్తి చూపించి మీ సందేహము తీర్చగల శక్తి కూడా ఆయనలో ఉన్నది. ఈ మాట మీకు సందేహం లేకుండా చేయబట్టుకు తీసుకువెళ్తాడు. ఒక స్లిప్ ఉండొచ్చు, అది ఆయన క్షమిస్తారు. అంత అనుగ్రహం కలిగిన గురుతత్వం ఇది. గురు అనుగ్రహం లేందే ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధన సాగదు. మార్గోపదేశకుడైన గురువు అనుగ్రహంతోటి ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి, లేకపోతే అడుగు ముందుకు వేయలేరు. గురు పౌర్ణమి, గురు పూజా దినం వేదవ్యాసుని మొదటి గురువుగా ఆవాహన చేస్తారు. నేను చెప్పనన్నా గురువుని ధ్యానం చేసి బంధించాడు ఏకలవ్యుడు. ఎదురుగ్గా లేకపోయినా గురుధ్యానం వల్ల గురు రక్షణ ప్రాప్తిస్తుంది. వ్యాస, పరాశర, వాల్మీకి మహర్షులంతా మన గురువులుగా గురు పరంపరలో చెప్తారు. ఈనాడే చాతుర్మాస దీక్ష ప్రారంభం. ఈ చాతుర్మాసంలో 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేస్తే 1 గంటకు సమానం. తక్కినది గురువు సప్లిమెంట్ చేస్తారు. తరుణోపాయం, నదిని దాటించే సమర్థత, తడవకుండా తీసుకెళ్లే సమర్థత ఒక బల్లైన నావకున్నది. ఒక చుక్క నీరు పడకుండా అవతల ఒడ్డుకు వెళ్ళవచ్చు. వీడి సహాయ సంపత్తి అంతా గజన్నర చెక్కబద్దతో చేసిన నావ. అది వేడి బదులు తడుస్తుంది వీడి కోసం. నీటిలో అది మునుగుతుంది. చేపలు, తిమింగలాలు, షార్క్స్ ఏవి తగిలినా దానికే తగులుతాయి. అవి తగిలాయని వీడికి తెలియదు, తెలియనివ్వడు, తరింపజేస్తుంది. ఈ నావ వంటిదే ఆత్మవిమర్శ. నేను ఎవరు అని నేను అడిగినప్పుడు అహంకార, మమకార, జ్ఞానములతో నిండి సంసారంలో ఈదులాడుతూ రాంగ్ సైడ్ తను తడుస్తూ రైట్ సైడ్ని వీడు మోస్తూ తీసుకెళ్తుంది. ఈ నేనుకు ఆ శక్తులున్నాయి. నేను యొక్క విమర్శనా పరిధిలో, ఆ ప్రాసెస్లో జ్ఞానోదయం క్షణంలో జరగదు. ఒక భాగము సృష్టిలో ప్రవర్తిస్తుంది. అది సాధనకు భంగకరం కాదు. ప్రపంచంలో ఉంటూ ప్రపంచంలో ప్రవర్తిస్తూ సుఖదుఖాల్ని ఒక సైడ్తో అనుభవిస్తూ అంతరంగంలో తను తడవక, దాని శక్తికి లోను కాక, ఆ అనుభూతి తనదాకా రాకుండా తనుగానే ఉండి ఆత్మవిమర్శ చేసుకుంటూ ఉండే సాధనా సంపత్తే తరుణోపాయం. మహర్షి జీవితంలో సుఖము దుఃఖము రాలేదా? దొంగలు కాళ్ళను కొడితే కాళ్ళు నొప్పి పెట్టలేదా? జ్ఞాని అయిన ఆయనను శరీరం బాధ పెట్టకుండా ఉందా? శరీరం మామూలుగానే బాధపడింది. తన్ను నమ్ముకున్న భక్తురాలు ఎచ్చమ్మాళ్ళు దుఃఖం అనుభవిస్తుంటే దాన్ని పంచుకున్నారు. పాలు పంచుకోవడం అంటే ఆమె దుఃఖిస్తున్నదే
అని దాన్ని చూసి దుఃఖపడ్డారు. వాళ్ళు ఎలా దుఃఖిస్తారో తాను అలా దుఃఖిస్తే అది పాలు పంచుకోవడం. సర్వసంగ పరిత్యాగి అయిన వాల్మీకి మహర్షి మహాజ్ఞాని. పక్షి మిథునంలో ఒకటి చనిపోయి ఇంకొకటి దుఃఖిస్తుంటే దాన్ని చూసి ఈయనకు దుఃఖము ఆగలేదు. అది జ్ఞానమా అజ్ఞానమా? మరి అన్నింటినీ జయించిన జ్ఞాని ఎట్లా అయ్యాడు? దుఃఖం యొక్క పరిణామావస్థను చూసి హేతురాహిత్యాన్ని గుర్తించిన వాడై దుఃఖిస్తున్న జీవుడి అజ్ఞానాన్ని చూసి దుఃఖించాడు ఆయన. మహాత్ముల గాథలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ధర్మం చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. ఎటువంటి నావ కూడా నీటిపై గజం ఎత్తున వెళ్ళదు. ఒక పక్కనే నీటిలో తడుస్తూ ఒక పక్క ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. మహాత్ముల జీవితాల్లో ఏ కర్మలు చేశారో సూక్ష్మ దృష్టితో చూస్తే గానీ గోచరించవు. గురుదేవులు అనే ధ్యానం పెట్టుకున్నప్పుడు తాత్పర్యబుద్ధితో దానిలో లయం చేస్తే ఈ నేను మనలో లేక అందులో పడిపోతుంది. అన్ని చిక్కులు పోతాయి. ఆ తర్వాత జరిగే లీలలు, కష్ట సుఖాలు, కర్త, కర్మ, క్రియ అన్నీ గురుపరమే. గురు ధ్యానంలో వన్ మస్ట్ ఐడెంటిఫై హిమ్సెల్ఫ్ విత్ గురు. అదే ధ్యానం. ఏ పరతత్వము సాధకుల ప్రార్థనా ఫలితంగా భూమికి దిగి వచ్చిందో, ఎవరైతే సర్వసామాన్యమైన మానవ జీవితం గడుపుతూ శరీరం సుఖదుఖాలకు లోనవుతున్నట్లు బయటికి కనిపిస్తూ విద్యా ప్రదర్శనలు లేక నిర్లిప్తుడై అనేక మందికి తరుణోపాయమైన గురుదేవునిలో మనము లీనమైనందువల్ల ఆయనకు కలిగిన పరమార్థ అనుభూతే మనము పొందుతాము. అవతార రహస్యాలు ఎవరికీ తెలియలేదు. గురువు విషయం అది కాదు. గురువు తన వీపు మీద కూర్చోబెట్టుకుని మీ ఈత తను ఈదుతూ మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాడు. మన దుఃఖాలను ఆయన అనుభవిస్తాడు. మనం సుఖపడుతున్నప్పుడు మనలోంచి అహంకారము తీసేసి ఆ సుఖం మనది కాకుండా చేస్తాడు. అంటే అనుభోక్తను అక్కడి నుంచి తీసేస్తాడు. ఇటువంటి మహత్తర శక్తి సంపన్నుడైన గురువు లభించినప్పుడు చేసే గురుధ్యానము గాఢంగా ప్రకృష్టంగా ఆయనలో లీనమయ్యేటట్లు చేయాలి. గురువు యందు అటువంటి పరమ తాత్పర్య బుద్ధి ఉండాలి. ప్రతి మానవుడికి కావాల్సింది ప్రబోధం. బోధ కావాలని కోరాలి. ఈ మార్గంలో నీవు వెళ్ళు అని బోధించే గురువు దొరకడం మహద్భాగ్యం. అంతఃకరణలో ధ్యేయంపై నిరంతర శ్రద్ధ చే సంకల్పము దృఢతరం చేసుకోవడమే కర్తవ్యం. ఆ తర్వాత నిత్య జీవితంలో ప్రయాణం ప్రారంభం. ఇంకా కర్తవ్యం మందే కాక ఉద్బోధము చేసిన కర్తదే అవుతుంది. వారిది ప్రత్యక్ష కర్తవ్యం. దాన్ని వారు విస్మరించరు. సమస్త జీవకోటి స్వప్న సంకల్పములను గ్రహించగలవారు. వారు మార్గదర్శకులే కాదు, ఫలప్రసాదాన్ని అందించగల సర్వసమర్థులు. గురువు ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ డెలివరెన్స్ ఆల్సో. అంత సమర్థుడైన గురువు చేతిలో ఉన్నామన్న దృఢ విశ్వాసంతో, జిజ్ఞాసతో, శుభేచ్ఛని మరింత దృఢతరం చేసుకుంటూ సంపూర్ణ శ్రద్ధ ఆయనపై ఉంచడం చేత మన ప్రయత్నంలో మనము నిమిత్త మాత్రులమవుతాము. అంతఃకరణలో శ్రద్ధను మొదలుపెట్టాలి. అప్పుడు చిరకాలములోనే ఫలము లభిస్తుంది. ఇది ఒకరి ప్రామిస్. మహనీయుల దేహాత్మ భావన. భగవాన్ జీవిత చరిత్ర చూస్తే మండుతున్న ఎండల్లో కాలుతున్న రాళ్లపై కూర్చున్న రోజులున్నాయి. ఎందుకు కూర్చున్నారంటే ఒకరోజు కాళ్ళు బాగా కాలే, దానివల్ల బాధపడ్డారు. ఆ బాధ వల్ల ఇంకో బాధ వచ్చింది. నా శరీరానికి నాకు ఇంకా సంబంధం మిగిలిపోయిందని బాధ. దీన్ని ఇలా కాదు, బాగా శిక్షించాలి అని బాగా కాలిన బండలపైన కూర్చున్నారు. ఎవరో చూసి చర్మం ఒలిచినట్లయింది, కాలిపోయింది. ఈ భయంకర బాధ ఏమిటి వీరికి అని బాధపడుతుంటే, నీకింత ప్రేమ ఉండి బాధపడదలుచుకుంటే నువ్వు నా దగ్గరకు రా, ఎలా వస్తావు అని మహర్షి అడిగారు. పరిపూర్ణ స్థితి అంటే అది. మామూలు మనిషి లక్షణాలు ఇంకా ఎక్కడా మిగలకుండా ఉండడం, నిశ్శేషంగా షాళనమవడం. ఆ వ్యక్తి 5.5 అడుగుల పొడవు, 1.5 అడుగుల వెడల్పులో ఇంకా ఉండడం అన్నమాట. అది వదిలిపెట్టి ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాడు. అనంత విశ్వమంతా వ్యాపించాడు. అనంతత్వం రాగానే శరీరము తృణప్రాయంగా కనిపిస్తుంది. దానిపై ఏ భావన ఉండదు. అందుకే సుఖానికి దుఃఖానికి ఎలాంటి భేదము వారికి కనపడదు. శరీరం బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి అది తెలియదు. ఒకసారి కాళ్ళు కాళ్ళం వల్ల గబగబా నడిచినట్లు ఆయనకు అనుభవించి కాలేరాళ్లపైనే కూర్చున్నారు. ఇంకోళ్ళైతే చెప్పులేసుకుని గొడుగు పట్టుకున్నా అక్కడ కొద్ది నిమిషాలు కూడా ఉండలేరు. భగవాన్ను దొంగలు కొడితే పెద్ద వాతలు పడ్డా అమ్మా అని మూలగలేదు. ఎవరి కాలో ఎవరు చెయ్యో అన్నట్లుగా ఉండిపోయారు. చూసిన వారు బాధపడి గొల్లు నేడ్చారు. అందులో ఒకడు, స్వామి ఆ కర్ర ఇటు ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళకి చేతనైంది వాళ్ళు చేశారు అని నవ్వేసి ఊరుకున్నారు. వాళ్ళ సంస్కారాలను బట్టి ఎవరెవరు ఎలా పూజ చేయదలిస్తే అలా పూజ చేయవచ్చు. వాళ్ళని తిట్టడానికి గాని కోప్పడ్డానికి కానీ వీల్లేదని భగవాన్ శాసించారు. దేహాత్మ భావన కారణ జన్మలకు ఉండదు.
సాధనకు దేహాత్మభావన అడ్డురాని విధంగా సాధనలో చేసుకోవాలి. సామాన్యుడికి ఉండేదే దేహాత్మభావన. తన శరీరానికే కాదు, తన బంధువుల శరీరానికి ఏ బాధ వచ్చినా సహించలేడు. ఇంత ఉంటుంది దీని చరిత్ర.